ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दास आप जी दे नाल पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी तत बेते महातपस्वी रब्बी जोत धन धन नाभ कमल राजा साहब जी का इतिहास सरवण करवाउण लग्या है। आओ बड़े प्रेम नाल राजा साहब जी का इतिहास सरवण करिए। पंजाब विच बच्चा बच्चा अज इस नाम तो भली प्रकार जाणू है। यह एक वो हस्ती हैं जिन्हां ने अपनी चरण छोह दे नाल सिर्फ दुआबे नूं ही नहीं बल्कि सारे पंजाब नूं पवित्र किया। जिथे जिथे भी राजा साहब जी के पवित्र चरण पए हैं, उन्हां दे सेवकां ने बड़ी शरधा ते मेहनत नाल उत्थे पवित्र गुरुद्वारा साहब उसारे हैं। राजा साहब जी का जन्म पिंड बल्लोवाल नानके घर विच माता साहब देई जी की कुखों होया। आप जी के पिता मंगलदास जी पहला तो ही साधु संतां की सेवा करया करते सन। बहुत देर तो घर औलाद ना होण करके खुद भी साधु संत की तरह ही रहा करते सन। एक दिन भगती विच बहुत निपुण होए वेख के उस सच्चे अकाल पुरख ने आकाशबाणी की कि तुहाडे घर एक पुत्र का जन्म होवेगा जो साक्षात रब ही होणगे। दुखियां गरीबां ते मजलूमां की रक्षा करनगे ते सारी दुनिया उन्हां नूं याद करया करेगी। राजा साहब जी के नाम रखण की जाचना ताहरपुर के पंडित जी ने की। सब वेख के आखण लगा कि यह तां निरा ही भगवान का रूप है अते नाम भी भगवान दास ही ठीक रहेगा। राजा साहब नूं मूसापुर के मौलवी तो उच्च विद्या प्राप्त हुई, पर मौलवी जी राजा साहब दीयां आश्चर्य करने वालियां गल्लां सुन के कई बारी दंदां विच उंगली लै लैंदा। जदों भी मौलवी जी राजा साहब तो कोई सवाल पुछदे तां ओह अपना जवाब बड़े ठीक ते सुचज्जे ढंग नाल मौलवी नूं दसदे। जदों मौलवी किसी होर भाषा विच पुछदा तां भी राजा साहब जी उसका जवाब उसे भाषा विच भली भांत दसदे। राजा साहब घर का कामकार घट ही करते सन। परमात्मा का नाम जपना, साधु संतां की संगत करनी, भुखियां नूं अन्न पानी छकाउणा ते हर वक्त उस अकाल पुरख का भाणा मनना, यह इन्हां दी खास खूबीयत सी। राजा साहब कई कई दिन भुखे ही रहिंदे सन। जदों पिंड दे साथी लड़के ये पुछदे कि तुसीं भुखे रह के की खांदे हो, तां राजा साहब का जवाब सी, सानू खाना अकाल पुरख तो आ जाता है। राजा साहब का यह जवाब सुन के इस प्रकार एक बारी लड़कियां ने बहुत जिद की ते आखण लगे कि सानू भी भुख लगी हुई है, सानू भी कुछ खवाओ। जदों राजा साहब ने लड़कियां की यह गल सुनी तां उन्होंने एक छपड़ी वाल अपनी निगाह सवली करके तकिया। जदों इस प्रकार तकिया तां उत्थे कड़ाह प्रसाद पिया सी जो वह लड़कियां ने बड़ी ही शरधा सहित छकिया ते आप जी के चरणों ते ढह ढेरी हो गए। राजा साहब जी का अपना पिंड मनणहाणा सी, पर आप जी पिंड विच बहुत ही घट रहे। आप जी का परिवार एक नंबरदार परिवार सी। उन्हां दे पिता ते रिश्तेदारां ने उन्हां नूं कहा कि घर चलो ते अपनी नंबरदारी संभालो। राजा साहब जी ने कहा कि सानू कुछ नहीं चाहिए, असीं नंबरदारियां की करनियां, साडी ड्यूटी तां नाम जपना है, सत्संग करना है, धर्म की किरत करनी है ते सब नूं उस अकाल पुरख के चरणों नाल जोड़ना है। इस प्रकार राजा साहब जी की शोभा सारे ही पंजाब विच होण लगी। जिथे भी जांदे काफ़ी संगत इकट्ठी हो जाती। जिथे जिथे भी गए इन्हां दे प्रेमियां ने बड़े ही सोहणे गुरु घर उसारे हुए हैं, जिवें कि पिंड रहेपा विच तखत श्री राजा साहब, पिंड सुजो विच गुरुद्वारा बंगला साहब, पिंड गौसला विखे गुरुद्वारा मंजी साहब, पिंड झिंगड़ा विखे गुरुद्वारा दुख निवारण साहब अते पिंड मजारा नौबाद विखे गुरुद्वारा रसोखाना बहुत ही उच्चे ते सोहणे उसारे हुए हैं। झिंगड़ा विच बाबा जवाहर सिंह जी जो कि परमात्मा के बहुत प्रेमी सन, उन्होंने पहचान लिया कि राजा साहब कोई साधारण मनुख नहीं हैं,
ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਮਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਨੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁੱਧ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਿ ਜੱਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਗੋਰਾ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਬਤੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰੇ ਨੌਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਜਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਸ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਪਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੂਰਨ, ਆ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੋਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਾਲੀ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੀਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸੋਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੂਕਰ ਸਨ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੂਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੂਕਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ
ਮਜਾਰਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਹੀਪੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਾਰਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂਰੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।